वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप इकट्ठे तो हो जाते हैं, सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक जज्बा अवचेतन मन च गल पई आ। कई बारी समझ भी नहीं आती भी क्यों जाना, की गल्लां करनियां, इकट्ठे क्यों होना। जो मौजूदा समाजी हकीकत आ, सूरत हाल आ, उस हकीकत तो असी कोई बाले संतुष्ट नहीं है। यही सांझ अपनी अज भी आप इत्थे इकट्ठे हुए हैं, जिन्हों सोशल रियलिटी कहते हैं, जिहड़ी लगातार बदल रही है, किधर नूं जा रही है, घटनावां की वापर रही, इन्हां घटनावां नूं किवें देखिया जाना चाहिए। ये घटनावां इतिहास च भी वापरियां, पर इतिहास च हूबहू घटनावां जे देखिए भी आई वापरदियां होण तो आई नहीं हुंदा। पर हाँ, उन्हां दे विच कोई एक बिरती, एक डोर, या कह लीए जो वर्तारे वापर गए पहला, जो उस वेले दी राज कर रही धिर या सरकार ने या भारतीय हुकूमत स्टेट ने साडे नाल कीता, ते जो अज वापर रहा उहदे च कोई बड़ा फर्क नहीं है। सो गल जा किधर नूं रही आ। असी अज इत्थे बैठे सोशल रियलिटी नूं, मौजूदा समाजी हकीकत नूं तां असी समझ रहे हैं, फिर असी इहदा हल किवें कढीए, या असी इस गल नूं समझीए भी किवें पहलां। क्योंकि जे असी इस गल नूं इह देखीए भी सानूं बहुत समझ आ मसलिਆਂ दी, या सानूं इस मौजूदा हकीकत की समझ आ, या साडी कौम नूं या पंजाब च वसदे लोकां नूं समझ आ, तां असीं इह पहिलां गल मान के चलीए भी सानूं बाहली समझ नहीं आ, साडा हजे समझ दा पੱਧਰ भी बहुत नीवां। सो सानूं एक कलैक्टिव तौर ते, एक समूहिक तौर ते भी आपदी समझ नूं उत्ते उठाउणा पऊगा। हुण जिहड़े बंदे इह सोच रहे आ भी ये हालात जो पैदा किए जा रहे आ, ये साडे पैदा नहीं किए होए, या साडे लोकां दे भी नहीं पैदा किए होए, ये तां साडे गल पए आ, ये साडे गल पाए जा रहे आ। असीं विक्टिम आ। सो विक्टिम धिर ते एक जिहड़ी धिर हुंदी आ कल्परेट, जिन्हां ने साडे हालात ये गल पाए आ, इहदे च डिस्टिंक्शन करनी भी बहुत जरूरी है। इहदे च सानूं फर्क पता होना चाहिए भी विक्टिम कौन आ ते कल्परेट कौन आ। इत्थे अगली गल, जदों मैं कहा साडी एक समूहिक तौर पर या कलैक्टिव कॉन्शियसनैस जिहनूं कहिंदे आ, सानूं ओहदा भी इंटलैक्चुअल पੱਧਰ आ, जो एक बौद्धिक लैवल आ, वो भी उत्ते चकना पऊगा, तां गल्लां दी समझ आऊगी। किते कई बारी लंबे समय तक इस गल ते विचार चर्चा हुंदी आ, सिर जोड़ के बैठिया जांदा भी मसलिਆਂ नूं समझीए तां सही, क्योंकि साडे कोले कोई इल्हाम तां है नहीं। असी कोई ये कह दिए भी असी दैवी शक्ति या कोई दैवी एक इल्हाम लैके फिर आए हैं, वो तो है नहीं। एक इंटलैक्चुअल पੱਧਰ ते ही गल्लां नूं समझ रहे हैं, ते जे इंटलैक्चुअल पੱਧਰ ते एक बौद्धिक पੱਧਰ ते गल्लां नूं समझ रहे हैं, सो फिर किसी की समझ किसी विषय नूं लैके हुंदी आ, किसी दी किसी, वो जिहड़ा कहंदा परस्पैक्टिव भी वक्रे वक्रे परस्पैक्टिव हुंदे आ। गल मसलिਆਂ नूं समझना ते आपदे बौद्धिक लैवल नूं समूहिक तौर ते कौम नूं उत्थे लैके जाना, इहदी बहुत वड्डी जरूरत आ। सो अज इकट्ठे होने का मकसद की है? अज इकट्ठे होने का मकसद ये आ भी 47 तो लैके 70 के दहाकिਆਂ तक असी बहुत कुछ सिहा। एक संघर्ष पैदा होया उन्हां वो 70-80 के दहाके च, उस संघर्ष या उस फाउंडेशन ते अज असी खड़े हैं। तो लगातार जिहड़ा एक कहंदे आ नुकसान कराउणा, चाहे आपदे असी बंदे, आपदे जरनैल, उन्हां दीयां शहादतां होण, साडे आजमत ते शान दरबार साहब दी ते उत्थे टैंक चढ़ाए जाण, साडी नस्लकुशी कीती जावे, ते फिर वड्डे वड्डे संघर्ष पैदा होने, गुरुद्वारे साडियां धीआं भैणां दी बेपत्ती होवे, फिर हुण गल पहुंच गई श्री गुरु ग्रंथ साहब दे निरादर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तक। जो ये गल्लां वापर रही, असीं लगातार
ਇਹ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਸ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ BJP ਵਾਲੇ RSS ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕੀ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ, ਹਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਰਾਜਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੱਥ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਣਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਈ, ਮਨਜੀਤ, ਫੌਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੜਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ। ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹਰ ਫਿਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੇਕਰਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਕਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਕਰਡਨੈਸ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਸੇਕਰਡਨੈਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2015 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, FIR, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਕਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਆ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਅੰਸ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੰਦਦੇ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਦਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
लताड़ के दगड़ के शहीद किया गया स्टेट के टैरर ने, सानू उन्हां दा न्याय मिल गया। अच्छा फिर उत्थे जिहड़े बंदे बीजेपी दे मारे असी, फिर तो असी भी कानून हाथ च ले लिया सी। उदे कानून उदे तो टिकैत साहब वो कह रहे हैं भी ये एक्शन का रिएक्शन आ, इत्थे एक्शन का रिएक्शन किसी को नहीं दिखता। यही गल संतां ने प्रतक्ष कराई सी भी गल की है, ये सिस्टम की है, ये ताना बाना की है, ये वापरी की जाता, इनू तो पछाणो, इस गल नूं तां समझिए। इत्थे पंजाब दी सिखां दी विलखणता या साडी सभ्याचारक होंद ते किस तरह का हमला किया जा रहा, इस गल नूं तां समझो। सो एक जिहड़ा अज सिस्टम उसार दिता गया पिछले 17-75 सालों तो, जे असीं ये कहिए भी वो कल्चरली या एक जिहड़ा सभ्याचारक तौर पर वो निरपक्ष आ, बस इत्थे प्रॉब्लम है, वो सभ्याचारक तौर पर निरपक्ष सिस्टम नहीं है। सो फिर अज दीयां घटनावां जिहड़ियां BSF लाती या साडी किसानी संघर्ष नूं ही ले लो, या जिवें साडे बंदे मारे जा रहे आ, साडा वो सियासी सिख कैदी शेर सिंह जिहड़ा जेल च बैठा बेचारा शहीद हो गया इलाज पक्षों, ये वितकरे पंजाब नाल जिस तरह का वतीरा या पंजाब नाल जिस तरह का एक माहौल रचिया जा रहा है, इत्थे इन्हां गल्लां नूं आपां करन वास्ते इकट्ठे होए हां। इत्थे इस सिस्टम च इहदा कोई भी यूनिट होवे जिहड़ी मर्जी इकाई इस सिस्टम की वो साडे उल्ट भुगत रही है, साडे सभ्याचार दे भी, साडी धार्मिक होंद दे भी, साडे फलसफिਆਂ दे भी ते पंजाब दे भी। सो अज की लोड़ की आ, मसलिਆਂ ਨੂੰ समझना किवें आ, ये गल्लां साडे लई करनियां बड़ियां जरूरी आ। समा वो आ गया जदों तुसीं किसी आउण वाले खतरे नूं देख रहे हो ते तुसीं लोकां नूं इकट्ठे करके ये गल कहनी आ भी इहदे नाल नजिठिया किवें जावे, ताकि जो नुकसान असीं झल्ले आ वो तां असीं झल ले, सिक्खी तां नहीं खत्म होऊ, सिक्खी असीं सारे मर भी जाइए सिक्खी नहीं खत्म होनी, सारी कौम मर जाए तां भी नहीं खत्म होनी, क्योंकि यही सिक्खी गुरु साहब ने दी। फिर जिवें कहंदे सी अखां ते करीरां चों पैदा हो जाणगे। सो खालसा नहीं खत्म हो सकता, ये सोच आ, शब्द गुरु आ, शब्द गुरु नूं किवें मार लओगे। पर फिर भी जिउंदे वसदे लोक आ, एक साडा खिता गुरुआं दे नां ते धरती आ, ये उन्हां दे नां ते वसदी आ, ते जिहड़े अज जिउंदे जागदे लोक आ जिन्हां दीयां जमीरां जागदियां उन्हां नूं तां जिउंदे रखना, उन्हां नूं तां हੱਸਦੇ खेडਦੇ रखना। सो साडा असीं समाज दे वो पुरजे नहीं आ भी जिन्हां नूं कोई फर्क ही ना पवे, जो कुछ वापर रहा जिन्हां नूं नहीं पैंदा उन्हां दी आपदी कोई हस्ती नहीं आ, वो घरां 'च बैठे आ, ड्राइंग रूम 'च बैठ के आपदे लिविंग रूम 'च बैठ के TV लाया हो ते उन्हां ने अज आपदे लंच ऐतवार का दिन आ तां लंच लुंच आपदे राजमा चौल बनाए होणगे ते खाई जाते होने आ वधिया। पर सानू पैंदा फर्क, असीं वो पुरजे नहीं है जिन्हां दी आपदी कोई हस्ती नहीं है। सो जे सानू फर्क पैंदा गल्लां उही करनियां अज आपां। सो अज दी गलबात इसे विषय दे इस विषय ते रहूगी भी जो घटनावां वापर रही उन्होंने उस सारे सिलसिले नूं किस तरह देखना, आउण वाले खतरे नूं किवें असीं घट तो घट नुकसान नाल साਂਭ सकते हैं। क्योंकि कई बार एक सवाल होर उठ जाता है भी यार ये तो गल्लां नूं वधा चढ़ा के देख रहे हैं, इहो जी तो कोई गल वापर ही नहीं सकती। ये सारियां कौमां ते उठदा है सवाल, यहूदियां ते भी उठिया सी भी गल्लां नूं वधा चढ़ा के देखना, ये गल नहीं वापर सकती। जदों जर्मनी च इटली च यहूदियां ते पाबंदी लाउंदे सी, नवे नवे कानून लैके आउंदे सी, उदों उत्थे बैठे यहूदियां ने उस वेले ये गल भी नहीं कोई नहीं इन्ना क आपां कॉम्प्रोमाइज़ कर लैंदे आ, इन्नी क गल नाल असीं कोई गल नहीं सहमत हाँ। पर वो वापरदी एक सिस्टम उत्थों तक पहुँच गया जिथे उन्होंने बहुत वड्डी फिर नस्लकुशी हुई, जैनोसाइड
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਤਾਰੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।